सान्द्रानन्दपयोदसौ पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरं वायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। तो कथानो प्रारंभ थयो प्रसंगनो। एक बार प्रभु सुख आसीना, पंचवटी में एक बार भगवान सुख थी स्वस्थता थी निरांते बैठेला छे। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सीतादेवी पण त्यां नथी। त्यारे लक्ष्मणजी भगवान पास आव्या अने आ छलहीन निष्कपट वचन कहेवा लाग्या। सुरनर मुनि सचराचर साई, हे भगवान आप तो देवताना मनुष्यना अने चराचर जगतना स्वामी छो। मैं पूछूं ये प्रभु की नाई, हूँ मारा स्वामी ने एम पूछ्यू ते रीते आपने अत्यारे पूछी रह्यो छो। अर्थात भाईनी जेम वात नथी करी रह्यो, परंतु कोई भक्त जो बात करी रह्यो होय ए प्रकारे, अथवा जे रीते शिष्य गुरुने पूछी रह्यो होय, स्वामी पासे सेवक जेम आवे, हे भगवान ए अत्यारे हूँ आपने पूछी रह्यो छुं। मोहि समुझाय कहाहु सोई देवा, सब तजी करऊ सेवा। तो हे भगवान समझावे ने आप मने कहो, सब तजी करऊ चरण रज सेवा। मोहि समझाओ कहाहु सोई देवा, सब तजी करऊ चरण रज सेवा। हे भगवान मने समझावे ने आप कहो, जेथी बधानो त्याग करने हूँ अपना चरण ने रजनी सेवा करी सकूँ। तो केवी रीते एवं बने कि जेथी बधानो त्याग करने अपना चरण रजनी सेवा करी सकूँ, एवं जेवी रीते बने ये आप मने समझावीने कहो। कहो ज्ञान विज्ञान अरुमाया, भगवान मने ज्ञान विषय कहो, विज्ञान विषय कहो, विराग वैराग्य विषय कहो, माया विषय कहो। कहू सो भगति करहु जे दाया, भगवान भक्ति विषय मने कहो, जे भक्ति थी प्रसन्न थीने आप सेवकों पर अनुग्रह करो छे, भक्ति विषय मने कहो। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहू समुझाई, हे भगवान आ ईश्वर अने जीव में शू भेद छे ए पण आपने समझावीने कहो। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय, अने जेथी भगवानना चरण में प्रेम जन्मे अने शोक अने मोह सर्व नष्ट थई जाय ए आप मने कहो। तो आ प्रकारे लक्ष्मण जी आ बधा प्रश्नो पूछ्या भगवान ने, अने भगवाननो उत्तर ए पण आपणे चर्चा करी रह्या छे। थोरे महासभ कहो बुझाई, सुनहु तात मति मन चितुलाय। हे तात, हूँ तने संक्षेप में आ बधी वस्तुओं समझावीने कहीश। सुनहु तात मति मन चितुलाय, तारा मन चित्त अने बुद्धि ने बराबर एकाग्र करीने सांभळ। मैं अरु मोर तोर ते माया, जय बस कीने जीव निकाया। पहले भगवान समझावे कि मायानु शू स्वरूप है। मैं अरु मोर मोर तोर ते माया, हूँ अने मारू तू अने तारू आज माया है। हूँ अने मारू तू अने तारू, जय बस कीने जीव निकाया। आ माया जेने समग्र जीव समुदाय ने पोताना वशमां कर्यो छे, ए माया हूँ अने मारू तू अने तारू ए रीते प्रकट थती होय छे। એટલે ભગવાન કહે છે ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિરેવ છે અહંકાર ઇતિ અમે ભિન્ના પ્રકૃતિ રષ્ટધા। મારી આઠ પ્રકારની પ્રકૃતિ છે। પંચમહાભૂત મન બુદ્ધિ અહંકાર ને બનેલી આ મારી પ્રકૃતિ છે। એટલે આ પંચમહાભૂત અષ્ટધા પ્રકૃતિ ભગવાનની છે, એમાં મમકાર થાય છે। એટલે જીવ એમાં હું મારું કહે છે, બસ એનું નામ જ માયા, તો કે જે વાસ્તવમાં ભગવાનનું છે અને હું નથી। गो गोचर जहाँ लगी मन जाय, सो सो माया जाने भाई। ज्यां सुधी इंद्रियों ने विषयों की गति है हे लक्ष्मण, ए बधुं ज मायाना प्रभाव, ए बधुं ज मायाना अंतर्गत है। तेही कर भेद सुनो तुम सौ, विद्या अपर अविद्या दोहु। हे लक्ष्मण, आ मायानो पण भेद तो सांभळ। एक पराविद्या है, बीजी अपराविद्या है, जे उपनिषद में कहेवामां आवी छे। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा,
જા બસ જીવ પરાભવ કૂપા. એક પરા પ્રકૃતિ છે, બીજી અપરા પ્રકૃતિ છે. એક અપરા પ્રકૃતિ જે આ પંચમહાભૂત વગેરે બનેલી છે, અતિ દુઃખરૂપા. એક દુષ્ટ અતિશય દુઃખરૂપા. આ અષ્ટધા પ્રકૃતિ જે અપરા પ્રકૃતિ છે એ દુઃખ દેનારી અને ફસાવનારી છે. જા બસ જીવ પરાભવ કૂપા. જેને વશ થઈને આ જીવ ભવરૂપી કૂપમાં, આ સંસાર કૂવામાં પડેલો છે, એવી આ જે અપરા પ્રકૃતિ છે એક દુઃખ દુઃખ ઉત્પન્ન કરનારી છે. એ જડ પ્રકૃતિ છે. એક રચે જગ ગુણ બસ જાકે. હે લક્ષ્મણ, બીજી મારી પરા પ્રકૃતિ છે જે ચૈતન્ય ચેતનરૂપ પ્રકૃતિ છે. ગુણ બસ જાકે. એક રચે જગ, જે સમગ્ર જગતની રચના કરે છે, આ ત્રણ ગુણ જેના વશમાં છે. પ્રભુ પ્રેરિત નહીં નિજ બલતા કે. આ માયા પણ જગતની રચના કરે છે, ત્રણ ગુણનો આશ્રય લઈને, એ પણ પ્રભુથી પ્રેરાયેલી છે. અર્થાત એ પરા પ્રકૃતિ કે માયા પણ વાસ્તવમાં સ્વતંત્ર નથી. આ ભગવાને માયાની વાત કરી પહેલા. પછી કે જ્ઞાન માન જહ એકવ નહીં. કે લક્ષ્મણ, એને જ્ઞાન કહેવાય જ્યાં કોઈ પ્રકારનું માન નથી, જ્યાં કાંઈ કોઈ માન ના હોય, અભિમાન ના હોય, અથવા કોઈ પ્રકારનો અધ્યારોપ ના હોય, અધ્યાસ ના હોય, એને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. માન એટલે અભિમાન. અભિમાન જન્મતો હોય છે અધ્યારોપમાંથી, એટલે કે ઉપાધિને આત્મા માનવો, ઉપાધિના ગુણનો આત્મા અધ્યારોપ કરવાનો નામ છે માન. આ જેમ ન હોય, આ પ્રકારનો ભ્રમ જેના હોય એ જ્ઞાન છે. દેખ બ્રહ્મ સમાન સવમાહી. પરંતુ જ્યારે એવી રીતે અનાત્માનો આત્મા પર અધ્યારોપ થતો બંધ થઈ જાય, આત્માને યથાર્થ રૂપમાં જાણવામાં આવે, ત્યારે આત્માને બ્રહ્મરૂપ જાણવામાં આવે. દેખ બ્રહ્મ સમાન સવમાહી. તો એ સમાન બ્રહ્મ, એ સમાન આત્માના સર્વત દર્શન થાય. આનું નામ જ્ઞાન છે. તો એનું નામ જ્ઞાન છે જેની હાજરીમાં કે ઉપસ્થિતિમાં માન કે અભિમાન ન હોઈ શકે, અને જેને કારણે આ જ્ઞાની સમાન દર્શન સમદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરે છે. કહીએ તાત સો પરમ વિરાગી. વૈરાગ્ય કોને કહેવાય? હે તાત અને પરમ વિરાગી કહેવો જોઈએ. તૃણ સંસિદ્ધિ તીન ગુણ ત્યાગી. બધી સિદ્ધિઓને ત્રણ ગુણને તૃણની સમાન ત્યાગી રહ્યા છે, એ પરમ વિરાગી છે. માયા ઈશન આપ કહું જાન કહીએ સો જીવ. બંધ મોક્ષ પ્રદ સર્વ પર માયા પ્રેરક શિવ. પછી જીવને ઈશ્વરનો ભેદ સમજાવે છે. માયા ઈશન આપ કહું જાન કહીએ સો જીવ. જે માયાને જાણતો નથી, ઈશ્વરને જાણતો નથી, અને સ્વયંને પણ જાણતો નથી, એ જીવ છે. બંધ મોક્ષ પ્રદ સર્વ પર માયા પ્રેરક શિવ. અને ઈશ્વર કોને કહેવાય? જે બંધને મોક્ષ પ્રદાન કરનાર છે, બધા જ સર્વથી પર છે, અને માયાનો પણ પ્રેરક છે. એ માયાનો જે સ્વામી છે એ ઈશ્વર છે. આમ જીવને ઈશ્વર વચ્ચે ભેદ બતાવ્યો. પછી આગળ કહે છે, તો હવે એ કયો દોહો પૂરો થયો? 15મો દોહો પૂરો થયો. તો અરણ્યકાંડમાં 15મો દોહો પૂરો થયો. પછીની ચોપાઈ છે, એ ચોપાઈનો આપણે પાઠ કરી છે, એ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. ધર્મ તે બિરતિ જોગતે જ્ઞાન. ધર્મ તે બિરતિ જોગતે જ્ઞાન મોક્ષ પ્રદ ભેદ બખાન. જ્ઞાન મોક્ષ પ્રદ જાતે બેગી દ્રવઉ મેં ભાઈ. जाते बेगी द्रवौ में सोमम भगति भगत सुखदाई. सोमम सो सुतंत्र अवलंबन आना. सो सुतंत्र अवलंबन ते ही अधीन ज्ञान विज्ञान. ते ही अधीन ज्ञान विज्ञान. भगति तात अनुपम सुख मूला. भगति तात अनुपम सुख
मिलई जो संत हो ही अनुकूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। भगति के साधन कहूँ बखानी, भगति के साधन कहूँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही बेप्रचरण अति प्रीति, प्रथम ही बेप्रचरण अति प्रीति। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। धर्म ते विरुद्ध जोग ते ज्ञाना। आ भक्तिનું ભગવાન નિરૂપણ કરે છે કે લક્ષ્મણ ધર્મ તે વિરતિ, ધર્મનું પાલન કરવાથી વૈરાગ્ય જન્મે છે. જોગ તે જ્ઞાન, આ વૈરાગ્યથી યોગ અથવા ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાન અને એનાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મ, વૈરાગ્ય, ચિત્ત એકાગ્રતા એટલે સમાધાન અને જ્ઞાન. જ્ઞાન મોક્ષપ્રદ વેદ વખાના. આ વેદમાં વિસ્તાર વિગ્રહમાં આવ્યું છે કે આ જ્ઞાન મોક્ષ પ્રદાન કરવાનું છે. આ જ્ઞાનની વાત છે. ભગવાન ભક્તિની વાત કરે છે. જાતે બેગ દ્રવ મેં ભાઈ, સોમો ભગતિ ભગત સુખદાય. એ ભાઈ જેનાથી હું બેગી અત્યંત શીઘ્ર અત્યંત ઝડપથી દ્રવી જાઉં. ભગવાન કહે છે કે જે મને પણ દ્રવિત કરનારી છે, જેનાથી હું પણ દ્રવી જાઉં. સોમ ભગતિ, એનું નામ ભક્તિ. જેનાથી ભગવાન હું દ્રવી જાઉં. મારા ભક્તોને તો ખરું જ જે થાય તો પણ એનું નામ ભક્તિ કહેવાય. જેથી ભગવાન કહે છે કે હું દ્રવી જાઉં, હું મારામાં અનુકંપા જન્મે, હું પ્રસન્ન થઉં, મારો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થાય. સોમ ભગતિ ભગત સુખદાયી. આ મારી ભક્તિ છે જે ભક્તને સુખ પ્રદાન કરનારી છે. સુસ્વતંત્ર અવલંબન આના. આ ભક્તિ સ્વતંત્ર છે, એને કોઈ પ્રકારના અવલંબનની જરૂર નથી. કહે છે અહીં ટીકાકારો કે જ્ઞાન સ્વતંત્ર નથી, વૈરાગ્ય સ્વતંત્ર નથી, તો ભક્તિ સ્વતંત્ર છે. તેહી અધીન જ્ઞાન વિજ્ઞાન. આ જ્ઞાન વિજ્ઞાન કે જ્ઞાન વૈરાગ્ય વાસ્તવમાં ભક્તિને અધીન છે. ભક્તિ કશાને અધીન નથી. તો કે જો જ્ઞાન તો સ્વતંત્ર નથી, એવો લાવી ચર્ચા કરવામાં આવી કે હંમેશા આ માયા જે છે એ એટલે વિપરીત બુદ્ધિ કે માયા હંમેશા કોઈને કોઈ પ્રકારનો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરવા તૈયાર રહે છે. એમ કરીને આ જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનને આચ્છાદિત કરવા હંમેશા માયા તત્પર જ હોય છે. અને કદાચ માયા તત્પર ના હોય તો વિષયો તત્પર હોય છે. અને આ ઇન્દ્રિયોનું રક્ષણ કરનારા અધિષ્ઠાન દેવતાઓ એ પણ તત્પર હોય છે. એ ટૂંકમાં એવી જાતની જાણે કે આ જગતની રચના છે કે આ મનુષ્યના મનમાં કોઈ પ્રકારે મોહ ઉત્પન્ન કરીને એના જ્ઞાન વૈરાગ્ય એને કેમ ચલાયમાન કરવો ન હોય એ પ્રકારે રચના થઈ હોય. એના જ માયા એટલે અને કોઈ રીતે વિચલિત કરવો. અને એટલે આ કહે છે કે જ્ઞાન તો સ્વતંત્ર નથી. જ્ઞાનનામપી સર્વેષામ જ્ઞાનનામપી ચેતાંસી દેવી ભગવતી સા બલાદ આકૃષ્ય મોહાય મહામાયા પ્રયચ્છતિ. એની સ્તુતિ આવે છે. જ્ઞાનના વિચેતાંસી તો બ્રહ્માજી કહે છે ખરેખર તો. એટલે બહુ પ્રારંભમાં જ આવ્યો છે સપ્તશતીમાં કે જ્યારે મધુના કૈટભ રાક્ષસો છે એમના કાનમાંથી ભગવાનના કર્ણમાંથી ઉત્પન્ન થયા અને પછી બ્રહ્માજીને ખૂબ વિતાડવા લાગ્યા. ત્યારે બ્રહ્માજી દેવીની સ્તુતિ કરી. જ્ઞાન વિચેતાંસી દેવી ભગવતી સા. દેવી ઉત્પન્ન થઈને રાક્ષસોનો નાશ કર્યો ત્યારે સ્તુતિ કરવામાં આવી કે આ જે દેવી છે ભગવતી છે. જ્ઞાનના વિચેતાંસી બલાદ આકૃષ્ય મોહાય મહામાયા પ્રયચ્છતિ. આ જ્ઞાની લોકોના પણ મનને બળપૂર્વક આકૃષ્ટ કરીને એમને મોહમાં પછાડતી હોય છે. એવી આ માયા છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે. આ તો ખાલી સાવધ રહેવા માટે કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં કોઈ વસ્તુ એટલે એમ
સાવધાન રહેવા માટે જ આ વસ્તુ કહેવામાં આવતી હોય છે. ભક્તિની કોઈ અવલંબનની જરૂર નથી. અરે કર્મ માટે પણ અવલંબન જોઈએ, એના પણ અધિકારીત્વ જોઈએ, ધર્મ માટે પણ અધિકારીત્વ જોઈએ, જ્ઞાન માટે અધિકારીત્વ જોઈએ, પરંતુ આ ભક્તિ માટે કોઈ અધિકારીત્વ ના જોઈએ. कौन धो सोमयाजी अजामिल अधम कौन गजराज धो वाजपेयी कि भाई अजामिले कया प्रकारનો સોમયાગ કર્યા હતા? તો કે ભક્તિ જેવો કર્મ પર આધારિત હોત કે જ્ઞાન પર આધારિત હોત તો અજામિલ ક્યારેય પણ ઉદ્ધાર ન થયો હોત, કે ગિધરાજ એનો ક્યારે પણ ઉદ્ધાર ન થયો હોત. એટલે કોણ ધો સોમયાજી અજામિલ અધમ, અજામિલ અત્યંત અધમ હતો, એને કોઈ સોમયાગ કર્યા નથી, છતાં પણ ઉદ્ધાર થયો. કોણ ગજરાજ જો વાજપેયી, પેલો ગજેન્દ્ર, એને વડે કયા વાજપેયી યજ્ઞ કર્યા હતા, છતાં પણ ઉદ્ધાર થયો. ટૂંકમાં ભક્તિને કર્મની કોઈ અપેક્ષા નથી કે જ્ઞાનની પણ અપેક્ષા નથી. આ કિરાત લોકોને શું જ્ઞાન હતું? કીન બાસ બોલે ઠાંઠ બિચારી. આ ભગવાન જયારે ચિત્રકૂટમાં ગયા ત્યારે પેલા ભીલ ને કોળી લોકો બધા આવ્યા અને ભગવાનને કહેવા લાગ્યા કે ભગવાન અમે પાસે એમની પાસે એમને કઈ કયું જ્ઞાન હતું, કયું કર્મ હતું, પછી ભક્તિ હતી. કહેવાનો વાત એ છે કે જ્યાં જ્ઞાન નથી કે કર્મ નથી ત્યાં ભક્તિ તો હોય છે. એટલે જ્ઞાન હોવા માટે તો વૈરાગ્ય જોઈએ, કર્મ હોવા માટે પણ અધિકારીત્વ જોઈએ, પરંતુ ભક્તિ હોવા માટે કોઈ પ્રકારની અધિકારીત્વની જરૂર નથી, એવું કહેવામાં આવે છે. ભક્તિ સ્વતંત્ર છે. એની ચિંતામણીની ઉપમા આપવામાં આવેલી, એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. ગયા વખતે ચિંતામણી જે પ્રકારનું ચિંતન સંકલ્પ કરીએ એ પૂરો કરનાર મણી છે. એ સ્વયં મણી હોવાને કારણે સ્વયં પ્રકાશ છે. એટલે અંધારા ઓરડામાં હોય તો ચિંતામણી દીવાની સમાન છે, પ્રકાશ ફેલાવનાર છે. આ જ્ઞાન તો પેલા દીવા જેવો છે, એ તો બાળનારો છે. આ ચિંતામણી ભક્તિરૂપી જે દેવો છે કેવો છે? એ પ્રકાશ તો ફેલાવ જેવો જોડે શીતળતા પણ ફેલાવનારો છે. એમ કરીને ખૂબ સુંદર રીતે કહેવામાં આવ્યું, ભક્તિની ચિંતામણી ઓળખાવામાં આવી. રામ ભગત ચિંતામણી સુંદર બસઈ ગરુડ જાકે ઓર અંતર. હે ગરુડ, આ રામ ભક્તિરૂપી ચિંતામણી જેના અંતરમાં નિવાસ કરે, પરમ પ્રકાશ રૂપ દિન રાતી. પેલો સામાન્ય દીપક છે, એનું તો બળતણ ખૂટી જાય તો બિચારો બુઝાઈ જાય. આ ચિંતામણી મણીરૂપી દીપક છે, ક્યારે બુઝાવવાનો જ નથી, દિવસ રાત પ્રકાશિત હોય. તો જેના હૃદયમાં રામ ભક્તિરૂપી ચિંતામણી છે, હૃદયમાં દિવસ રાત પ્રકાશ છે. લોહ વાત નહીં તાહી બુઝાવા. આ સામાન્ય દીવાનો પેલો પવનનો એક ઝપાટો આવે તો બુઝાઈ જાય, તો જ્ઞાન દીપકને પણ લોહરૂપી પવન આવે તો જ્ઞાન દીપક કદાચ બુઝાઈ જાય. ચિંતામણી કોને કહેવાય? જે ચિંતન કરીએ બધી વસ્તુ સફળ થાય. તો ચિંતામણી એને કહેવાય કે જે કે ચિંતા કરીએ, સંકલ્પ કરીએ, બધી ઈચ્છા પૂરી કરનાર હોય. અંતેથી લોભ નામનો જે વાયુ છે એ પણ આ ચિંતામણી ભક્તિરૂપી ચિંતામણી ન બુઝાવી શકે. મોહ દરિદ્ર નિકટ નહીં આવા. આ દરિદ્રતા ક્યારે નિકટ ના આવે, અંતેથી મોહ ક્યારે નજીક ના આવે. લોભ વાત નહીં તાહી બુઝાવા. હા, નહીં કશું દિયા ચાહીએ ઘૃત દિયા ઘૃત બારી. પેલા દીવાને તો ઘી જોઈએ, વાટ જોઈએ. આ ચિંતામણીને ઘી પણ ન જોઈએ, વાટ પણ ન જોઈએ. ટૂંકમાં ભક્તિરૂપી ચિંતામણીની કોઈ વસ્તુની આવશ્યકતા નથી. એમ કહે છે કે આ ભક્તિ સ્વતંત્ર છે. તો એ અધીન જ્ઞાન વિજ્ઞાન. તો જ્ઞાન ને વિજ્ઞાન કે જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિને અધીન છે, પણ ભક્તિ એમને અધીન નથી. પછી એ પણ કહ્યું ભગત તાદ અનુપમ સુખ મૂલા. હે તાદા, ભક્તિ અનુપમ સુખનું મૂળ છે. મિલે એ સંત હોય અનુકૂલા. આ ભક્તિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? ત્યારે સંત અનુકૂળ થાય ત્યારે. એ સંતને બહુ સુંદર વાત કરી કે સંત લોકોને કારણે આપણે ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે ભગવાન જરા મુશ્કેલ છે પહોંચવા, સંત એમને આ બધું પહોંચાડી આપે. મોરે મન પ્રભુ અસ વિશ્વાસા રામ તે અધિક રામ કરદાસા. પ્રભુ મારો મને વિશ્વાસ છે કે રામ કરતા રામના દાસ છે, ભક્તો એમનાથી અધિક છે. કેમ? રામ સિંધુ, ભગવાન સિંધુ સમાન છે. દરિયો ક્યાંય પણ હોય, અને હોય તો પણ એનું પાણી ખારું હોય, પી ના શકીએ. ઘન સજ્જન ધીરા,
આ સજ્જન લોકો પેલા મેઘ સમાન છે, એ જળ જે ખારું છે એને મીઠું કરીને ત્યાંથી આપણી પાસે લઈ આવે. એટલે ભગવાનને પહોંચવા, સમુદ્ર પહોંચવા સમાન છે. પહોંચ્યા પછી પણ ખારા એમનો રસ લેવો મુશ્કેલ છે. જરા મેઘ જેવી રીતે આપણને સુલભ કરી આપે તેમ ભગવાનના ભક્તો પણ ભગવાનને સુલભ કરી આપે. ચંદન તરુહરિ સંત સમીર. આ ભગવાન ચંદનના વૃક્ષ સમાન છે, તો ત્યાં જવું પડે આપણે. ભક્તો કેવા છે, એના દાસ કેવા છે? સમીર, પવન સમાન છે. એ ચંદનની સુગંધ આપણી પાસે લઈ આવનાર છે. સબ કર ફલ હરિ ભગતિ સોહાય, સોગનું સંતન કાહુ ન પાય. આ બધા વસ્તુનું ફળ કયું છે? બધી સાધારણ ફળ છે ભગવાનની ભક્તિ આપણા જાગૃત થઈ, પરંતુ સંતની કૃપા વગર એમને પ્રાપ્ત થઈ શકે. અસ વિચાર જે કર સતસંગા, રામ ભગત સુલભ વિહંગા. તો આ પ્રકારે સત્સંગ કરવો જોઈએ. હે વિહંગ, તો રામની ભક્તિ સુલભ થઈ જાય. ભગતિ કે સાધન કહું બખાની, સુગમ પંથ મોહી પાવહી પ્રાણી. હે લક્ષ્મણ, ભક્તિના સાધન છે એને વિસ્તારપૂર્વક કહો છો. સુગમ પંથ મોહી પાવહી પ્રાણી. આ ભક્તિરૂપી પંથ અત્યંત સુગમ છે, જેવો સરળ છે, અને પ્રાણીઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. આ જ્ઞાનમય પંથ કરો, કર્મો પંથ કરો, એ પંથ અઘરા છે બધા. આ ભક્તિ પંથ છે એ સુગમ છે, અને પ્રાણીઓ મને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો ભક્તિ કેમ પ્રાપ્ત કરવી એનો માટેનો માર્ગ બતાવ્યો. પ્રથમ વિપ્રચરણ અતિપ્રીતિ, નિજ નિજ કર્મ નિરત શ્રુતિ રીતિ. પહેલું પગથિયું એ છે કે વિપ્રના ચરણમાં અત્યંત પ્રેમ હોવો જોઈએ. વિપ્રચરણ અતિપ્રીતિ. વિપ્ર એટલે વેદ પાઠી બ્રાહ્મણને વિપ્ર કહેવાય. આવા જે વિદ્વાન બ્રાહ્મણો હોય એમના ચરણમાં અત્યંત પ્રેમ હોવો જોઈએ. ટૂંકમાં એમની પૂજા વગેરે કરવું જોઈએ, ગમે તેવું આપણને કરે તો પણ. સાપદ તાડ પરસ કહંતા, પરુષ કહંતા, વિપ્ર પૂજ્ય અસ્વીગાહ સંતા. હવે વિપ્ર લોકો હોય ને, એટલે બ્રાહ્મણો હોય, વેદનો અભ્યાસ કરેલા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો હોય, એ ગમે તેવા હોય. સાપ હતા, શાપ પણ આપે. પાડ હતા, મારે પણ ખરા. પરુષ કહંતા, કઠોર વચન પણ કહે. વિપ્ર પૂજ્ય, અને તો એવો વિપ્ર પણ હોય એ પૂજ્ય છે. અસ ગાવ હે સંતા, સંત લોકો કહે છે. એ જે જમાનાની વાત છે. ટૂંકમાં આજે તો લોકો પૂછે છે કે ભાઈ તમારા વિચાર આચાર વચ્ચે શું છે. ટૂંકમાં આપણે એવી અપેક્ષા રાખીએ હંમેશા, એટલે કે વિચાર એક પ્રકારના છે ને, આમ વાત તો એક પ્રકારની છે ને આચાર બીજા પ્રકારનો છે. એ બધા લોકોને બહુ મુશ્કેલી પડતી હોય છે. એવું હોય તો પણ એટલે કહેવામાં આવે છે કે જો આપણે તુલસીની પૂજા કરીએ તો તુલસીને કંઈ થતું નથી. એટલે તુલસી હોવા છતાં પણ પોતાનું કલ્યાણ કરી શકતા નથી. કે પીપળાનું વૃક્ષ હોય, પીપળો પૂજ્ય માનવામાં આવે છે, એ પીપળો પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકતો નથી. પીપળાની પૂજા જે કરે ઉદ્ધાર થાય. તુલસીનો ઉદ્ધાર ને તુલસીની પૂજા કરવાથી, તો તુલસીની પૂજા કરનારનો ઉદ્ધાર થાય. તે તો બ્રાહ્મણની પૂજા કરે, બ્રાહ્મણનું કશું ન થાય કદાચ, પરંતુ પૂજા કરનારને લાભ છે. આ મહત્વની વસ્તુ છે. પૂજ્ય વિપ્ર શીલ ગુણહીના. અને વાળો વિપ્ર ગુણ શીલહીન હોય તો પણ એને પૂજા કરવી જોઈએ. આવું કહેવામાં આવ્યું છે. આ તો ખાલી વાંચવું તમારા માટે. શુદ્ધ ગુણ અને જ્ઞાન પ્રવીણા. તો આ પહેલા કહ્યું, ટૂંકમાં આપણા હૃદયમાં જ્ઞાન માટે પ્રેમ હોવો જોઈએ. જે વિદ્વાનો પ્રત્યે ક્યારે વિદ્વાનના ચરણમાં પ્રીતિ ક્યારે થાય? જ્યારે વિદ્વત્તા માટે પ્રેમ હોય ત્યારે. જ્યાં પણ વિદ્વત્તા દેખાય, જ્ઞાન દેખાય, ત્યાં હંમેશા આપણો પ્રેમ હોવો જોઈએ. આ પહેલી વસ્તુ છે. બીજું, નિજ નિજ કર્મ નિરત. જે સ્વધર્મ છે, વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે જે પોતાનો ધર્મ હોય એમાં નિરત. નિજ નિજ કર્મ, ટૂંકમાં પોતાના માટે કયું કર્મ છે એ નક્કી કરનાર શાસ્ત્ર છે, અને માટે શાસ્ત્રને પ્રમાણરૂપ ગણીને જે પોતાનો ધર્મ હોય એમાં રતિ હોવી જોઈએ. શ્રુતિ રીતિ. હા, પ્રથમ વિપ્ર ચરણાધિ પ્રીતિ, નિજ નિજ કર્મ નિરત શ્રુતિ રીતિ. શ્રુતિમાં જે પ્રકારે ધર્મનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, નિત્ય નિયમિત કર્મ, એમાં પ્રીતિ હોય, એમાં એનું સ્થાન હોવું જોઈએ. એટલે પહેલા કહેવામાં આવ્યું કે વિપ્રના ચરણમાં અત્યંત પ્રેમ હોવો જોઈએ. અને બીજું, જે પોતાનો ધર્મ છે એટલે સ્વધર્મ છે,
સ્વધર્મ એટલે મુખ્યત્વે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ. એ ટૂંકમાં પોતે જે પ્રકારનો સ્વભાવ ધરાવે છે એ પ્રકારે કહેવાનો ભાવ એ છે કે શાસ્ત્રને એટલા માટે પ્રમાણ ગણવામાં આવે છે કે શાસ્ત્ર દરેક મનુષ્ય માટે વર્ણાશ્રમ ધર્મ ઉચિત જે ધર્મનું આદેશ કરતા હોય અથવા ઉપદેશ કરતા હોય છે. એટલે આ વર્ણ અને આશ્રમથી મનુષ્યના સ્વભાવનો નિર્ણય થાય. કયા વર્ણનો છે અને કયા આશ્રમનો છે, પરથી એનો કયા પ્રકારનો સ્વભાવ હોય એ નક્કી થાય. એ સ્વભાવને અનુલક્ષીને સાધન છે, સાધનનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે આપણે વેદને પ્રમાણ ગણીએ, કારણ કે આપણા જીવનનું જે કલ્યાણનું સાધન છે એનો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે. એ સાધનો નિર્ણય કરવા માટે આપણે સ્વયં તો કે આપણે સ્વયં પર્યાપ્ત નથી કે સ્વયં સમર્થ નથી, એટલે આપણે વેદને હંમેશા શંકાનો લાભ આપીએ. એટલા જ માટે કે મનુષ્યમાં રાગ અને દ્વેષ તો વારંવાર બનતું હોય છે કે પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરીને અન્યના ધર્મને ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા થતી હોય, અથવા પોતાના સ્વભાવ અનુકૂળ જે કર્મ છે એ કરવાને બદલે લોભ અને મોહ વગેરે પ્રેરાઈને માણસ કર્મ કરે. એટલે રાગ દ્વેષને કારણે માણસ લોભ મોહથી પ્રેરાય અંતેથી જે પોતાના હિતકર છે, અથવા ધારો કે એ માણસમાં એ પ્રકારના ગુણો હોય કે શિક્ષક થવા લાયક છે, એ પ્રકારનો ધારો કે એવી પ્રકારની એની માનસિક એવી ક્ષમતા હોય, અને છતાં લોભ પ્રેરાય માણસ ડૉક્ટર થવા માંગે, બની શકે. એ થાય કરો લોકોને ત્રાસ આપે, ટૂંકમાં એવું બને. એટલે ઘણીવાર આપણે બ્રાહ્મણ હોઈએ કે એવા જાતિનું બહુ મહત્વ નથી અત્યારે, તો ટૂંકમાં પોતામાં કયા પ્રકારની રુચિ છે, જેને એપ્ટિટ્યુડ કહેવાય અંગ્રેજીમાં, કયા પ્રકારની રુચિ મારામાં છે, કયા પ્રકારની ક્ષમતા મારામાં છે, અંતેથી કયું કર્મ મારી રુચિને અનુકૂળ છે, જે કર્મ કરે છે મને આનંદ આવે, જે કર્મ હું સરળ કરી શકું, આ પ્રકારે પોતાના સ્વભાવને જ ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય થતો હોય તો પછી એ કર્મ બહુ આનંદી થાય. એ કર્મ સારી રીતે થાય. એ કર્મ કરવાથી મારો પોતાનો વિકાસ થાય, અને જોડે એ કર્મથી મારો જે ફળો છે સમાજમાં એ પણ શ્રેષ્ઠતા આપી શકું. અને મારા સ્વભાવોને ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર, મારી ક્ષમતા કે રુચિને ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર માત્ર લોભથી પ્રેરાયને કે ઈર્ષ્યાથી પ્રેરાયને એવી કોઈ વસ્તુ પ્રેરાયને હું કોઈ બીજાનો ધર્મ ગ્રહણ કરી લઉં તો ભયાવહ હોવા અનેક પ્રકારનો સંઘર્ષ ઉત્પન્ન કરનાર છે. એટલા માટે કહ્યું કે શાસ્ત્રમાં જે પ્રકારે ધર્મનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું હોય એ પ્રકારે આચરણ કરવું. અને હવે ચોથી જે ચોપડી છે એ વાંચીને આપ ફરી. એહી કર ફલ પુનિ વિષય વિરાગા, એહી કર ફલ પુનિ વિષય તબ મમ ધર્મ ઉપજ અનુરાગા, તબ મમ શ્રવણાદિક્રનવ ભક્તિ દૃઢાહી, શ્રવણાદિક્રનવ ભક્તિ મમ લીલારતિ અતિ મન માહી, મમ લીલારતિ એ કર ફલ પુનિ વિષય વિરાગા. તો પહેલા વિપ્રના ચરણમાં અત્યંત પ્રેમ, બીજું પોતાના ધર્મમાં રતિ અથવા તો પોતાના રત રહેવું, એનું અનુષ્ઠાન, પોતાના ધર્મનું અનુષ્ઠાન. એને કારણે શું થાય? એ કરે ફલ પુનિ વિષય વિરાગા. આનું ફળ એવું છે કે વિષયમાં વૈરાગ્ય જન્મે. એટલે કાર્યકારણને આપણે કહી રહ્યા છીએ કે પહેલા વિપ્રના ચરણમાં રીતિ હોય ત્યારે આપણો ધર્મનો બોધ મળે, અને તેથી આપણે ધર્મમાં પ્રેમ જન્મે, એ ધર્મમાં પ્રેમને કારણે આપણો વૈરાગ્ય જન્મે. એટલે ટૂંકમાં આપણું મન વિચારશીલ બને. એ તો છે જ કે આપણું મન વિચારશીલ બને, ચિંતનશીલ બને જ્યારે આપણે ધર્મનું આચરણ કરતા હોય ત્યારે. એટલે કારણ કે રાગ દ્વેષ દૂર થાય તો મન આપણું સ્વચ્છ બને અને વિચારશીલ બને, અને એ રીતે વૈરાગ્ય જન્મે. પાપોગઃ પરિધૂયતામ ભવ સુખે દોષોનુસંધ્યેતામ આત્મેચ્છા વ્યવસીયતામ. આમ પાપોગઃ પરિધૂયતામ, રાગ દ્વેષનો સંચય દૂર થાય, ભવ સુખે દોષોનુસંધ્યેતામ, અને તો પછી જગતના વિશ્વમાં જે સુખ જે દોષ રહેલો છે એ દોષ આપણે જોઈ શકીએ. આત્મેચ્છા વ્યવસ્થિતતામાં તો પછી
આત્માને જાણવાની ઈચ્છા જાગૃત થાય. તો એટલે તો જ પછી જગતના વિષયોની અંદર કે ભોગમાં જે રસ, એ રસમાંથી આપણને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય. તે જે રસ રહ્યો છે એ ખરેખર અવિવેકને કારણે જ છે. એટલે કે જગતના વિષયો પર યોગ્ય વિચાર ન કરવાને કારણે જેમાં જે રસ રહેલો છે, વિચારથી વિવેકથી ધીમે ધીમે એ રસમાંથી મુક્ત થાય. એ જગતના વિષયોમાં રસ ક્યારે થાય? દોષ દર્શનથી. વિરજ્ય વિષય પ્રાતાત દોષ દૃષ્ટ્યા મુહુર્મુહુ. આમ જગતના વિષયોના ભોગમાં જે દોષ રહેલો છે, એ દોષનું મનને વારંવાર દર્શન કરવામાં આવે ત્યારે એમાં જે એક આકર્ષણ છે, મોહ છે, એમાંથી મુક્ત થાય. પેલો અહીં લખ્યું છે વિચારચંદ્રો ગ્રંથમાંથી કેટલીક પંક્તિઓ આપવામાં આવી છે કે જો આ આપણા શરીરને વિષયો પ્રત્યે કેવો એક રાગ, કેવો મોહ છે. तुरत विरत हो के रोक के इंद्रिय को स्मरण मन से भी नारी के जी हटाओ सुरत विरसता को टूंकમાં કહે છે ને शंकराचार्य महाराज नारीस्तन भरनाभिवेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन मांस वसाद विकारम मनसे विचिंत्य वारम वारम. आ देह तो चरबी वगैरह आम चरबी અને માંસ વગેરે માત્ર એક પિંડ જ છે. કમળ દળ સે સૂક્ષ્મ ચર્મ વિરંચ यदि મળતા નહીં. આ કમળ દળથી પણ સૂક્ષ્મ આ ચર્મથી જો આ દેહને વિરંચી બ્રહ્માજી સરસ રીતે જો મઢ્યો ના હોત, पैक न करे होत, मांस के इस पिंड को त्वक खोल में धरता नहीं. आ मांसना पिंडने आ त्वचा रूपी खोळीमां जो एणे बरोबर न सरस रीते मळ्યું હોત તો કેવું હોત? જેના પ્રત્યે મને આટલી આસક્તિ છે એ વસ્તુ કેવી હોત? વૃદ્ધ કાગ શૃગાળ લોહુ માંસ કે ભક્ષક સદા. આ ગીધ કાગડાઓ શિયાળા બધા આ લોહીને માંસના જે ભક્ષકો છે. टूटते इस देह पर मिलते कहाँ रक्षक तदा. जो आ मात्र चर्मનું સુંદર પેકિંગ ન હોત તો આમાં શું હોત? માત્ર આ લોહીનું માંસ વગેરે જ હોત અને તો પછી આ કાગડા અને શિયાળા બધા લોકોને તૂટી જ પડે હોત અને કોનું રક્ષણ કરી શકે? આ દોષ દર્શનની વાત છે. એટલે આ એક તો દેહ પર જે આસક્તિ છે, પોતાના કોઈના પર દેહ પર આસક્તિ હોય એને માટે આ चिंतन થયું. परिवार पर आ सकते हो. कभी नहीं उपकार करेंगे किया नहीं. पुत्र किसी के भी क्या तेरे सुखद नहीं होते. पुत्र दोष दर्शन. तो कभी नहीं उपकार करेंगे. क्या पुत्र तो मोटू पे रक्षण करते, ये कभी नहीं उपकार करेंगे. क्यारे उपकार करना नहीं, किया नहीं करते, जे कहिए से करता नहीं. पुत्र किसी के भी क्या तेरे सुखद नहीं होते. પુત્ર કોઈના થાય છે કે તારા સુખ તને સુખ આપનારા થવાના છે, આમ પોતાને જ કહે છે. એટલે જે પુત્ર પ્રેમમાં આસક્તિ છે એમાંથી મનને મુક્ત કરવા માટે ઉનકા વિરહ મનમાં ભેદ દુઃખ હૈ. એક તો પાછળ વિરહ હોય તો અત્યંત મનમાં ભેદ દુઃખ આપણને આપતો હોય છે. ના તો ઉનકે लिए बहुत सा मेहनत करना कष्ट बहुत सा के अंदर भी એમના માટે બહુ મહેનત કરીને અત્યંત કષ્ટ સહન કરવું એ નાહક એ કરવાની શું જરૂર છે? એક તો એ કશું કરવાના નથી, બરોબર ઉપકાર કરવાના નથી, એમના વિયોગમાં અત્યંત કષ્ટ પણ પડે છે. તેથી નાહક એમના પર અત્યંત એમના માટે અત્યંત કષ્ટ વેઠીને એમના માટે હું મહેનત કરું એ નાહક એ ખોટું છે, નકામું છે. બ્રહ્મા ઇન્દ્ર મુનિ સાગર મહી મન્વાદી એ આ પુત્ર પરિવાર પર જે આસક્તિ હોય મન મુક્ત કરવા માટે, આયુષ્ય માટે, શરીર માટે આસક્તિ હોય, દીર્ઘ આયુષ્ય માટે આસક્તિ હોય. બ્રહ્મા ઇન્દ્ર મુનિ સાગર મહી મન્વાદી દીર્ઘાયુ હોય. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું લાંબુ, ઇન્દ્રનું આયુષ્ય કેટલું લાંબુ, સાગર આ મુનિઓ બધા આ મોટા મોટા હોય છે, મુનિષો હજારો વર્ષ તપ કરનારા, સાગરનું, પૃથ્વીનું, મનુ આ બધાનું આયુષ્ય ખૂબ બહુ દીર્ઘ આયુષ્ય હોય છે. वे भी लाख करोड़ होकर मरे
આવા બ્રહ્મા અને મનુના બધા અત્યંત દીર્ઘ આયુષ્ય, લાખો કરોડો વર્ષનું આયુષ્ય ધરાવનારા પણ એ સ્વયં લાખ ને કરોડ બ્રહ્માજી આવીને ગયા. એ જીવ અલ્પાયુ હોય એ બધા જયારે આયુષ્ય એ લોકો કરોડો લાખો આવીને ગયા તો જીવનું આયુષ્ય કેવું અલ્પાયુ છે. એમણે શું મોહ રાખવો? को है मोह अहो प्रकाश करता जो शोक लोक में, बुध बुध से तन के लिए मिलन है जो પાંચ में પાંચ પંચમહાભૂત પંચમા મળી જવાના છે પેલા પરપોડાની જેમ. અંતો શા માટે લોકો આ માટે મોહ રાખતા હશે? આ એક જૂના જમાનાની પદ્ધતિ છે દોષ દર્શનની. આપણા આ પદ્ધતિ અપનાવતા નથી હોતા, પરંતુ આ એક પદ્ધતિ છે દોષ દર્શનની. જે કોઈ જગ્યાએ આ એક નિયમ છે કે કોઈ વસ્તુના ગુણનું ચિંતન કરવાને કારણે આપણને આસક્તિ જન્મતી હોય છે. એટલે કશીક વસ્તુમાં આસક્તિ જન્મેનું એક જ કારણ છે કે સતત એના ગુણનું ચિંતન કરવામાં આવ્યું છે. એટલા માટે દોષનું ચિંતન છે, એટલે ઉપલક્ષણ છે. એ રીતે આપણે કોઈકના દોષનું ચિંતન કર્યા કરીએ તો મનમાં દ્વેષ જન્મે, ઘૃણા જન્મે, ત્યાં ગુણનું ચિંતન કરો. એટલે એ વસ્તુના એક જ પાસાનું ચિંતન કરવાને કારણે ક્યાં તો રાગ જન્મે કે દ્વેષ જન્મે. માત્ર ગુણનું ચિંતન કરવાને કારણે રાગ જન્મે, માત્ર દોષનું ચિંતન કરવાને કારણે દ્વેષ જન્મે. અંતો જે જન્મેની પ્રતિપક્ષ ભાવના, એટલે જ્યાં ગુણનું ચિંતન કરવાથી રાગ જન્મે હોય ત્યાં દોષનું ચિંતન કરવાથી એ રાગમાંથી આસક્તિ દૂર થાય, અને દોષનું ચિંતન કરવાથી દ્વેષ જન્મે હોય ત્યાં ગુણનું ચિંતન કરવાથી દ્વેષ દૂર થાય. જો કે હંમેશા આ લોકો દોષનું દર્શન કરવાનું કહેતા હોય છે, પણ આમ ઉમેરવું જોઈએ કે માત્ર આપણો રાગ ના હોય એ પૂરતું નથી, દ્વેષ પણ ન હોવો જોઈએ. અને દ્વેષ ત્યારે જ જાય જ્યારે વસ્તુના ગુણનું ચિંતન કરવું. ટૂંકમાં જગતમાં કોઈ પણ એવી વસ્તુ ભગવાન નથી સર્જી ગુણ અને દોષ બંને ના હોય. આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ પુત્ર પરિવાર મળે દ્વેષ હોવો જોઈએ, કે શરીર મળે દ્વેષ હોવો જોઈએ, કે બીજા લોકો મળે દ્વેષ હોવો જોઈએ નથી. રાગ પણ ન હોવો જોઈએ, દ્વેષ પણ ન હોવો જોઈએ. સ્વસ્થ એક સંબંધ એનું નામ છે વૈરાગ્ય. પરંતુ ગુણ અને દોષ ટૂંકમાં વસ્તુનું જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એના પર ચિંતન કરવું. અને એક પાસાનું ચિંતન કરવાથી રાગ અથવા દ્વેષ જન્મે, એનું પૂરેપૂરું ચિંતન કરવાથી રાગ અને દ્વેષ સંબંધ મુક્ત થાય. આનો વિવેક છે. વિવેક અર્થાત વસ્તુના બધા પાસાને તપાસવા, પરીક્ષલોકાન કર્મચિદાન, પરીક્ષા કરવી, અને તો વૈરાગ્ય જન્મે. ટૂંકમાં વૈરાગ્ય તો જોઈએ, ભક્તિ માટેમાં વૈરાગ્ય. તો પહેલા વિપ્રના ચરણમાં અત્યંત પ્રેમ, અને પછી પોતાના ધર્મ અનુષ્ઠાન, એને કારણે વૈરાગ્ય જન્મે, તો જ ભક્તિ જન્મે. એટલે જ કામ આવ્યું કે એહી કર ફલ પુનિ વિષય વિરાગા. આનું ફળ છે કે વિષયમાં વૈરાગ્ય જન્મે. તબ મોહ ધર્મ ઉપજ અનુરાગ. ત્યારે હે લક્ષ્મણ, મારા ધર્મમાં અનુરાગ ઉત્પન્ન થાય. ટૂંકમાં જગતના વિષયો પ્રત્યે કે સિદ્ધિઓ પ્રત્યે વૈરાગ્ય જન્મે તો જ ઈશ્વર પ્રત્યે રાગ જન્મે. આપણું મન તો કોઈ એક જગ્યાએ હોઈ શકે, બે જગ્યાએ હોઈ શકે. ક્યાં તો બહિર્મુખ હોઈ શકે, કે અંતર્મુખ હોય, કે વિષય અભિમુખ હોય, કે ઈશ્વર અભિમુખ હોય. તો આપણા મનને વિષયના રસમાંથી નિવૃત્ત કરીએ તો જ ઈશ્વર માટે રસ જાગૃત થાય. એટલે કહ્યું, એટલે વૈરાગ્ય લે. ધર્મમાં પણ જોઈએ, એટલે ધર્મથી વૈરાગ્ય, એટલે જ્ઞાન મળો વૈરાગ્ય જોઈએ, ભક્તિ મળે પણ વૈરાગ્ય જોઈએ. વિગત વસ્તુ છે કે જ્ઞાનનો જયારે પંથ હોય, આટલો ભેદ સમજવો કે જ્ઞાન અર્થાત જે નિર્વિશેષ કે નિરુપાધિક બ્રહ્મ છે એની ઉપાસના, અને ભક્તિ એટલે સોપાધિક કે સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના. આટલો સરળ ભેદ છે. જ્ઞાનનો અર્થ છે જે નિરુપાધિક છે એ નિરુપાધિકની પ્રાપ્તિ મળવાનો પ્રયત્ન, અને ભક્તિ એટલે જે સોપાધિક કે સગુણ છે એની પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન. એટલા જ માટે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાનું બંનેમાં આવશ્યકતા છે. સોપાધિક ભગવાન હોય કે નિરુપાધિક ભગવાન હોય, બંનેમાં વૈરાગ્યની અત્યંત આવશ્યકતા છે. તેટલું ખરું કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે મહાન વૈરાગ્યની આવશ્યકતા છે. ક્લેશો ધિગતરસ્તેષામ અવ્યક્તા સત્યચેતસામ અવ્યક્તા હે ગતિર દુઃખમ દેહવદ્ભિ અવાપ્યતે. તો આમ તો ભગવાનનું ભજન કરવામાં અનેક અત્યંત ક્લેશ રહેલો જ છે, કારણ કે વિષયોના ભજનમાંથી મન મુક્ત થાય તો જ ભગવાનનું ભજન કરી શકે. એટલે એવું તો ક્લેશ રહ્યો જ છે. આ વિષયોમાંથી, પરિવાર બધામાંથી મનને મુક્ત કરવામાં ક્લેશ રહેલો જ છે. એટલે સગુણ બ્રહ્મ કે સોપાધિક બ્રહ્મ
એટલે ગુણ અને રૂપ સહિતના ભગવાનનું આપણે ભજન કરવું તો પણ ક્લેશ તો છે જ, પણ ક્લેશ અધિકતર. પરંતુ જે નિર્વિશેષ કે નિર્ગુણ બ્રહ્મનું ચિંતન કરવા માંગે છે પણ અત્યંત ક્લેશ છે, કારણ કે મન વધારે સૂક્ષ્મ જોઈએ. એટલે જ્ઞાનનો માર્ગ એટલે કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિનો માર્ગ, અને ભક્તિ માર્ગ એટલે સવિશેષ કે સગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિનો માર્ગ. એક નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવા ઈચ્છે છે, બીજો સગુણ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવા છે. એટલા જ માટે પછી પેલા સગુણોપાસક જે હોય છે એ પેલા તત્વમસીની વાત ના કરે, એ લોકોને તો ગુણની અંદર રહેવું છે. અને એટલે એ કે ને, એટલે એટલા નરસિંહ મહેતા કહે ને કે હા હરિના જન તો મુક્તિને માગે, માગે જન્મો જન્મો. તો ટૂંકમાં જે લોકો ખરેખર ભગવાનનો રસાસ્વાદ લેવા માંગે છે એ લોકો રૂપ ગુણથી પર થવા નથી માંગતા, તો રૂપ અને ગુણમાં જે શ્રેષ્ઠ છે એમાં રત થવા માંગે છે. રૂપ અને ગુણમાં શ્રેષ્ઠ એટલે ભગવાન સગુણ બ્રહ્મ, એમાં હંમેશા રત રહેવા માંગે છે. સગુણ ઉપાસક મોક્ષ ન લેહી, આ સગુણનો ઉપાસકો છે મોક્ષ નથી લેતા. તીને કહે રામ ભગત નિજ દેહી, એ તો એમ જ કે ભગવાનની ભક્તિ મને આપો. સાધન સિદ્ધિ રામ પદ નેહું, આ બધા સાધનની સિદ્ધિ શેમાં છે? જે આપણે આધ્યાત્મિક કે ધાર્મિક સાધન કરતા હોઈએ એ બધાની સિદ્ધિ ક્યાં છે? રામ પદ નેહું, ભગવાનના ચરણમાં સ્નેહ જન્મે ત્યારે સમજવું કે આપણે જે સાધન કર્યા એ ખરેખર સાર્થક થયા. મોહી લેખ લખી પરત ભરત મતે હું, તો કે ભરત અમારો મત છે આ પ્રકારનો. તો આ પ્રકાર વૈરાગ્ય જાગૃત થાય. વૈરાગ્યમાંથી કહે છે કે તબ મમ ધર્મ, તો ભગવાન કે ત્યાર પછી મારો ધર્મ. તબ મમ ધર્મ ઉપજ અનુરાગા, આ વૈરાગ્ય હોય તો મારા ધર્મમાં અનુરાગ ઉત્પન્ન થાય. એટલે રાગ તો મનમાં જોઈએ જ. આપણું મન ક્યારે રાગ વગર તો ના જ હોઈ શકે. આસક્તિ તો મનમાં હોય જ. માત્ર એક જ આસક્તિ કોને કહેવામાં આવે છે? જગતના વિષયો પ્રત્યેને આસક્તિ કહેવામાં આવે છે, અને ભગવાન પ્રત્યેને ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. આસક્તિ એકની એક જ છે, પણ જગતના વિષયો પ્રત્યે તેને આપણે આસક્તિ કહીએ, એને કામ કહીએ. અને એની આસક્તિ ભગવાન પ્રત્યે વળેલી હોય તો આપણે એને પ્રેમ કહીએ કે ભક્તિ કહીએ. તો ભગવાનનો ધર્મ એટલે શું? તો એમના ભગવાનના ગુણ વગેરેનું શ્રવણ કરવું, આનું નામ છે ભગવાન ભક્ત. ભગવત ધર્મશ્ચ ભગવત ગુણ શ્રવણમ, ભગવાનનો ધર્મ એટલે ભગવાનના ગુણનું શ્રવણ કરવું. એ ધર્મ નથી. આ ધર્મમાં શું છે? અનેક પ્રકારના નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું પડે. આ ભગવાનના ગુણનું શ્રવણ કરવામાં કોઈ નીતિ નિયમનું પાલન ના કરવું પડે. સવારે જ થાય ને બપોર ના થાય ને નાયા પહેલા થાય ને પછી એવું કઈ ચિંતા નથી. જેમ નિર્ધ્યાસમાં ચિંતા હોય ને પંચદશમાં, તેવી રીતે આ ભગવાનના ગુણ છે એનું શ્રવણ કરવામાં કોઈ ધર્મ નહીં. એટલે એવી કોઈ નિયમોની આવશ્યકતા નથી. નતું ધર્મ ઉદ્યાત અનુષ્ઠાન પર્યંતમ વિવક્ષિતમ, કે અમારો ધર્મ છે માટે ભગવાનનું ગુણ શ્રવણ કરવું. આપણે છે ને ધર્મ એટલે શું છે? કરવો પડે માટે કરતા હોઈએ છીએ કે આ તો મારી ફરજ છે, આ તો મારો ધર્મ છે કે આટલા પાઠ કરવો જોઈએ, આટલી પૂજા કરવી જોઈએ, આટલા દેવ દર્શન કરવા જોઈએ, જે કંઈ આપણે ધર્મ તરીકે સ્વીકાર્યો હોય. એટલે જયારે દર્શન કરો તો અમારો ધર્મ છે માટે કરીએ છીએ. માળા કરું અમારો ધર્મ છે માટે કરું છું. સેવા કરું છું પિતૃમાતા કોઈ નહીં, પણ મારો ધર્મ છે માટે કરું છું. ટૂંકમાં એ બધું કરવામાં ધર્મ બુદ્ધિ હોય કે આ ધર્મ છે માટે કરું છું. ત્યારે ભગવાનના ગુણનું શ્રવણ કરતી વખતે આ ધર્મ બુદ્ધિની જરૂર નથી કે અમારો ધર્મ છે માટે કરું છું. ટૂંકમાં ધર્મ બુદ્ધિ ના હોય તો પણ આ થઈ શકે. એટલે મહત્વની વસ્તુ એ છે કે ભગવાનના ચરણોમાં આપણું મન લાગવું જોઈએ. તબ મમ ધર્મ ઉપજ અનુરાગા, ત્યારે મારા ધર્મમાં અનુરાગ ઉત્પન્ન થાય. તો વૈરાગ્યનો ઉદય થાય એટલે ભગવાનમાં રાગનો અનુરાગનો ઉદય થાય. અને પછી કહે છે તો શ્રવણાદિકનો ભક્તિ દૃઢાહી, આ ભગવાનનો અનુરાગ થાય એટલે આ શ્રવણ વગેરે નવદા ભક્તિ છે એ ધીમે દ્રઢ બનતી જાય. જાણે શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ વંદનમ અર્ચનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. અહીં સમજાવે છે શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ પાદ સેવન અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. શ્રવણ એક તો નામનું શ્રવણ, ચરિત્રનું શ્રવણ, ભગવાનના ગુણનું શ્રવણ. તો નામનું શ્રવણ એટલે ભગવાનના નામનો જપ કરવો કે ભગવાનના નામનું
શ્રવણ કરવું એક શ્રવણ છે, ભગવાનના ચરિત્રનું શ્રવણ કરવું, ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવું એ પણ ભગવાન એ શ્રવણ ભક્તિ છે. ભગવાનના ગુણ જે છે એ ભગવાનના ગુણનું મોટું મોટું કીર્તન કરવું આ પણ શ્રવણ છે. એક શ્રવણ, બીજું કીર્તન, એ પણ નામનું કીર્તન કરવું, ભગવાનની લીલાઓનું કીર્તન કરવું, ભગવાનના મહિમાનું કીર્તન કરવું, ભગવાનના ગુણનું કીર્તન કરવું. એટલે કોઈ કીર્તન કરતો હોય ને આપણે સાંભળીને શ્રવણ કહેવાય, આપણે સ્વયં જયારે કરતા હોય એને કીર્તન કહેવાય. કીર્તનીયમ યતો બાલ્યાત, કીર્તનીયમ યતો બાલ્યાત, હરેર નામ એવ કેવલમ. મળે નિશ્વાસે નહીં વિશ્વાસ કદા રૂદ્ધો ભવિષ્યતિ કહે છે. નિશ્વાસે નહીં વિશ્વાસ અનિશ્વાસ પર વિશ્વાસ ન કરાય. કદા રૂદ્ધો ભવિષ્યતિ, નિશ્વાસ થયો અને પાછો ના આવે, રૂધાઈ જાય, કોઈ વિશ્વાસ નથી. એટલે ટૂંકમાં આ દેહ ક્યારે, આ પ્રાણ ક્યારે જતો એનો વિશ્વાસ ન હોવાને કારણે કીર્તનીયમ યતો બાલ, તેથી બાળપણથી જ હરેર નામ એવ કેવલમ, કેવળ હરેના નામનું કીર્તન કરવું જોઈએ. તો ભગવાનના નામનું સંકીર્તન કરવું, એની લીલાઓ રૂપ ગુણોનું કીર્તન કરવું, શ્રવણ કીર્તન. સ્મરણ, ત્યારે શ્રવણ પણ કોઈ કરાવનાર ના હોય, કીર્તન સાંભળનારું કોઈ ના હોય, આપણે એકલા જ હોય ત્યારે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ. કોઈ પણ રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું. એ કહે છે કે આ સ્મરણ ભગવાનનું જે છે એટલું પ્રબળ છે કે ગમે ત્યારે સ્મરણ કરો તો પણ ચાલે, કોઈ પણ રીતે. ઉમા રામ મૃદુ ચિત્ત કરુણાકર, બેર ભાવ સુમિરત મોહી નિશિચરે. વિચાર કરો કે ભગવાન કેટલા કરુણા કરનારા છે, કે પેલા નિશાચરો છે વૈર ભાવથી ભગવાનનું સ્મરણ, એ તો પણ ચાલે. એટલે સ્મરણ માત્ર આપણે પ્રેમ ભાવથી કરવું જોઈએ એવો પણ નિયમ નથી. ભગવાનને એની પણ વાંધો નથી, મારું સ્મરણ કરે. સર્વેશુ કાલેષુ મા મનુસ્મરણ, મારું સર્વકાળે મારું સ્મરણ કરે. અરે વૈર ભાવથી સ્મરણ કરે તો પણ ચાલે. દહી પરમ ગતિ અસ જીય જાની, અસ કૃપાલો કઈ કહું ભવાની. જો કહો આ મારું સ્મરણ કરે, વૈર ભાવથી મારું સ્મરણ કરી રહ્યો છે, એનો પરમ ગતિ ભગવાન પ્રદાન કરનાર છે શિવજી. ભવાની, હે ભવાની, આવો કૃપાળો ભગવાન કોણ છે કે વૈર ભાવથી સ્મરણ કરનારને પણ પરમ ગતિ આપે. તુલસી અપને રામ કો રોજ ભજે છે ખોજ, ખેત પરે તે જામી હૈ ઉલટો સીધો બીજ. તુલસીદાસજી કહે છે કે ખેતરની અંદર આ બીજ આપણે જયારે નાખતા હોઈએ તો ઉલટું પડે કે સીધું પડે મહત્વ નથી. ખેતરમાં આપણે બીજ નાખેલું ઉગવાનું જ છે ને, ઉલટું હોય તો પણ ઉગે, સીધું હોય તેમ ઉગે. તે ભગવાનના નામનું સ્મરણ થાય, ઉલટું થાય કે સીધું થાય, ભક્તિપૂર્વક થાય કે વૈરપૂર્વક થાય, રામ રામ થાય કે મરા થાય, તો પણ એ ફળ આપવાનું જ છે. સુમિરિત હરહી સાપ ગતિ બાધી, સહજ વિમલ મને લાગી સમાધિ. શાપ આપવામાં આવ્યો હતો, એ ગતિ જતી રહી. ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતું શાપ હતો એ પણ ચાલી ગયો, સહજ સમાધિ લાગી. સુમિત રામ તજહી જન તૃણસમ વિષય વિલાસુ. આ ભગવાન રામનું સ્મરણ કરવાથી માણસો આ વિષયના વિલાસને તૃણ સમાન ત્યાગી દે છે. ટૂંકમાં બધા માટે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવા ભગવાનનું સ્મરણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. રામ પ્રિયા જગ જન નિશ્ય કશું આચરજતાસુ. તો ભગવાનનું સ્મરણ કરવાથી વિષયના વિલાસનો તૃણ સમાન ત્યાગ કેમ થઈ જાય છે? એ કેમ ન થાય? રામની પ્રિયા કોણ છે? જગત જનની છે, શ્રી દેવી છે ને. અને તેથી રામની અંદર બધું આવી જ જવાનું છે. તેથી જગતનો આ બધો વિલાસ છે એ તૃણની સમાન ત્યાગી દે છે ભક્ત. સુમિરી પવન સુધ પાવન નામું આપને બસ કરી રાખે રામું. કે છે સુમિરી પવન સુધ પાવન નામું. આ પવન હનુમાનજીએ ભગવાનના પાવન નામનું સ્મરણ કર્યું, આપને બસ કરી રાખ્યો રામું, અને રામને પોતાને વશ કરેલા. એટલે આવો નામના સ્મરણનો પ્રભાવ છે. આ સ્મરણ, શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, પાદ સેવનમ. તો કેટલા બધા ઘણા લોકો એવા ભક્તો છે ભગવાનના ચરણનું સેવન કરતા હોય, ભગવાનના ચરણનું ધ્યાન કરતા હોય, ભગવાનના ચરણમાં અનેક પ્રકારના પેલા ચિહ્નો અંકિત થયેલા હોય એનું ધ્યાન કરતા હોય છે. કર નિત કરહી રામ પદ પૂજા, રામ ભરોસો હૃદય નહીં દૂજા. બસ દરરોજ જે ભગવાનના ચરણની પૂજા, રામ સિવાય બીજા કોઈ જગ્યાએ ભરોસો નથી. આગે પરા ગીધ પતિ દેખા, સુમિત રામ ચરણ જેને રેખા. ટૂંકમાં
તો આ ગીધ છે પણ ભગવાનના ચરણની રેખાઓનું હંમેશા સ્મરણ કરવાનો હતો. આમ ભગવાનના પાદનું સેવન એ દરેકની રૂચિ પર આધાર રાખે છે. ઘણા લોકો એવા હોય છે જે ચરણનું હંમેશા ધ્યાન કરતા હોય છે, ચરણના ચિહ્નોનું ધ્યાન કરતા હોય છે, એમાં એમને ખૂબ પ્રેમ હોય છે. અર્ચનમ ભગવાનની પૂજા એ બીજી ભક્તિનો પ્રકાર છે. વંદનમ ભગવાનને વંદન કરવા. દંડવત પ્રણામ લોકો તો ભગવાનને વંદન કેવા કરતા હોય છે. ત્યાં આપણે જઈએ તિરુપતિમાં અથવા તો ગુરુવારે વગેરેમાં તો પ્રણામ દંડવત કરતા 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 પ્રદક્ષિણા કરતા હોય. એ તો જવા દો, તો લોકો એવા હોય છે પેલા તિબેટના બધા ભક્તો કે કૈલાસ પર્વતની દંડવત કરતા કરતા એની તો કેટલા દિવસોનો દિવસ થઈ જાય, માણસ તો લોહી લોહાણ થઈ જાય, પણ છતાંય દંડવત કરતા કરતા કરે. લોકો દંડવત કરતા કરતા તિરુપતિમાં છે એક નીચેથી ઉપર જાય છે, ખાલી પ્રદક્ષિણા શું આમ પણ કરનાર છે. ભક્તો બહુ જનની હોય છે બધા, પણ લોકોમાં આ છે વંદનમ. દંડવત સકૃત પ્રણામ કિએ અપનાય. ભગવાન કેવા છે, એક જ વાર પ્રણામ કરવામાં આવે એમને અપનાવતા હોય છે. મંગલ મૂલ પ્રણામ જાસુ જગ મૂલ અમંગલ કોખને. જેને પ્રણામ એ મંગલનું મૂળ છે, કોણ મંગળને સ્પર્શી શકે. પુનિમન બચન કર્મ રઘુનાયક ચરણ કમલ બંધવ સબલાયક. તો મન વચન કર્મથી ભગવાનના ચરણનું વંદન કરું છું. મોતે હોય ને પ્રતિ ઉપકારા બંધવ તવ પદ વારંવાર. ભગવાનના ચરણ વારંવાર વંદન. પછી દાસ્યમ. ઘણા લોકોનો આવો જ ભાવ હોય છે, ભગવાનના દાસ છે. અસ અભિમાન જાય જની મોરે મોરે મેં સેવક રઘુપતિ પતિ મોરે. બસ ઘણા એવો ભાવ હોય છે કે ભગવાન પોતાના સ્વામી છે, હું એમનો સેવક છું. તો કહ્યું એટલા માટે કે મને આવું અભિમાન ક્યારે ન જાય કે ભગવાન મારા સ્વામી છે, એમનો સેવક છું. પછી કે લોકોને સખ્ય ભાવ પણ હોય. સખ્ય ભાવ કોઈ તો મિત્ર તો સખ્ય ભાવ, જેમ કે અર્જુન વગેરેનો ભગવાન પ્રત્યે સખ્ય ભાવ. બીજા ઘણા ભક્તો છે જેમ કે વિભીષણ હોય અને આપણો સુગ્રીવ વગેરે સખ્ય ભાવ કહેવાય છે. આત્મનિવેદન તો પોતાનું સમુદ્ર સંપૂર્ણ નિવેદન કર્યું કે બલિરાજા. આ દરેક કોટીના મહાન ભક્તો થઈ ગયા છે. આત્મનિવેદન વાળા હંમેશા બલિરાજાનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે ને પોતાનું સમગ્ર સર્વસ્વ નિવેદન કર્યું. કીર્તન હોય એમાં પ્રહલાદનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે, શ્રવણ હોય તો પરીક્ષિતનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે. શ્રવણમ કીર્તનમ સ્મરણમ. સ્મરણમાં પ્રહલાદનું દૃષ્ટાંત, કીર્તનમાં નારદનું દૃષ્ટાંત, શ્રવણમાં પરીક્ષિતનું દૃષ્ટાંત. આ પ્રકારે પછી દાસ્યમાં હનુમાનજીનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે, સખ્યમાં ઉદ્ધવ વગેરેનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે, આત્મનિવેદનમાં બલિરાજાનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે. આ દરેક કોટીમાં શ્રેષ્ઠ ભક્તો થઈ ગયેલા છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ પ્રકારે મારા ધર્મ અનુરાગ થાય અને આ નવધા ભક્તિ છે એ ધીમે ધીમે દ્રઢ બનવા માંડે. આખી પ્રક્રિયા બતાવવામાં આવી. પહેલા વિપ્રના ચરણમાં અત્યંત રતિ, પોતાના ધર્મમાં મતિ, અને ત્યાર પછી એમાંથી જન્મે વૈરાગ્ય, એમાંથી જન્મે ભગવાન પ્રત્યે અનુરાગ, એના પ્રત્યે ભગવાનના ધર્મ પ્રત્યે અનુરાગ, એમાંથી આ નવધા ભક્તિ ધીમે ધીમે દ્રઢ બનવા માંડે. અને પછી શું થાય તો કે ભગવાનની લીલામાં રતિ થાય. શ્રવણાદિકનો ભક્તિ દૃઢાહી મમ લીલારતિ અતિ મનમાહી. તો આ ભગવાનની નવધા ભક્તિમાં જેમને મનમાં દ્રઢ થતી જાય તેમને ભગવાનની લીલામાં અત્યંત રતિ થતી જાય. એ ભગવાનની લીલા એટલે રામલીલા એવું આ ટીકાકાર કહે છે. ભગવાનની લીલાઓમાં હતી એટલે શું? આમ તો આગળ શ્રવણ કીર્તન વગેરેમાં ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ આવી ગયું, ભગવાનની લીલાઓનું કીર્તન પણ આવી ગયું, સ્મરણ પણ આવી ગયું. તો આ ભગવાનની લીલામાં રતિ એટલે શું? તો રામ લીલામાં રતિ એટલે ટૂંકમાં ભગવાનની લીલામાં આપણે રતિ થાય. રામ લીલા ચાલી રહી હોય એમાં રતિ થાય. એટલે આ લોકોનો કહેવાનો ભાવ એ છે કે ભગવાનની આ લીલા રામ લીલા થતી હોય છે એનો બહુ મહાન પ્રભાવ હોય છે. આપણે જોઈએ ખરેખર ટૂંકમાં ખરેખર જો એવા હોય એ રામલીલા ભજવનારા જો ખરેખર એ પ્રકારના હોય તો જે પ્રેક્ષકો હોય છે, ભક્તો હોય છે, એમાં ખૂબ સુંદર ભાવ ઉત્પન્ન કરતા હોય છે, મહાન પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરતા હોય છે. તો આ પ્રકારે
પ્રીતિ, ભગવાનની લીલામાં પ્રીતિ, અથવા તો ભગવાનની લીલામાં પ્રીતિ એટલે ભગવાનની લીલા કીર્તનમાં શ્રવણ વગરમાં ખૂબ પ્રીતિ જન્મી. પછી 5મી ચોપાઈમાં કહે છે, સંત ચરણ પંકજ અતિ પ્રેમ, સંત ચરણ પંકજ અતિ મન ક્રમ બચન ભજન દૃઢ નેમ, મન ક્રમ બચન ભજન ગુરુ પિતુ માતુ બંધુ પતિ દેવા, ગુરુ પિતુ માતુ બંધુ પતિ સબ મોહી કહ જાને દૃઢ સેવા, સબ મોહી કહ જાને દૃઢ. સંત ચરણ પંકજ અતિ પ્રેમા, તો ભગવાનની લીલામાં, તો ભગવાનની લીલાઓમાં આપણને અત્યંત રાગ થાય, પછી એને પરિણામે આ સંતના ચરણમાં અત્યંત પ્રેમ જન્મે. સંતે કોને કહેવાય છે? ભગવાનની લીલાઓનું ખરેખર કીર્તન કરતા હોય, ગાન કરતા હોય, કે ભગવાન લીલાનું અનુસરણ કરતા હોય. જેમ કે ગોપીઓ વગેરેમાં કહેવાય છે કે ભગવાન લીલાઓનું સ્વયં અનુસરણ કરે, ભગવાનની લીલાઓ સ્વયં કરતી હોય તો ભગવાનની લીલા કરવામાં પ્રેમ જન્મે, એટલે ભગવાન જેવા બનવામાં પ્રેમ જન્મે, તો એનું નામ સંત. ભગવાનના ગુણો ટૂંકમાં કહેવાનો ભાવ એ છે કે જેમાં નવદા ભક્તિ દ્રઢ થતી જાય તો એક નિયમ છે ઉપાસનાનો, કે જેની આપણે ઉપાસના કરતા હોઈએ ધીમે ધીમે આપણે એના જેવા બનીએ. તો ભક્ત પણ જેમ ભગવાનની ઉપાસના કરતો જ જાય, આમ શ્રવણ મનન કીર્તન વગેરેથી, શ્રવણ કે કીર્તન કે સ્મરણ વગેરેથી તો ધીમે ધીમે ભગવાનના ગુણ એનામાં આવતા જાય અને સ્વયં ભગવાનના ગુણો ધરાવતો જાય, એટલે ભગવાનની લીલા, એટલે ભગવાનના જેવા ગુણ એવાના ગુણો થતો જાય, એનું નામ સંત. સંત ચરણ પંકજ અતિ પ્રેમા, આ ભગવાનના પ્રેમમાંથી ધીમે સંત માટે પણ પ્રેમ જન્મે, જે ભગવાનના ભક્તો છે અને ભગવાન જેવું ચરિત્ર ધરાવનારા છે. સુન મુનિ સંતન કે ગુણ કહો, જીન તે મેં અનેક બસ રહો. ભગવાન પોતે જ તો નારદ મુનિને એક વાર કહેશે, આગળ આવશે આ બધું. ભગવાન પોતે જ નારદ મુનિને જે સંત છે કે ભક્તો છે એની વાત કરે છે. સુન મુનિ સંતન કે ગુણ કહો, એ નારદ મુનિ સાંભળો, તમને સંતોના ગુણ તમને કહું છું. જીન તે મેં અનેક બસ રહું, હું એમના વશમાં રહું છું. તો આ સંત કેવા છે ભગવાન, કે હું એમને વશમાં રહું છું. ષડ વિકાર જીત અનગ અકામા, જેમણે 6 વિકાર, આ કામ ક્રોધ લોભ વગેરે ષડ વિકાર છે એમના પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. અનગ જે નિષ્પાપ છે, અકામ જે નિષ્કામ છે, અચલ અકિંચન શુચિ સુખધામા, જેમનું મન અચળ છે, અકિંચન જેમની પાસે કંઈ જ નથી, શુચિ સુખધામા જે પવિત્રતા અને સુખનું ધામ સમાન છે. અમિત બોધ અનીહ મિત ભોગી, અમિત બોધ તો કે અમિત પરમાત્માનો બોધ ધરાવનારા, અનીહ જેમનો કોઈ પ્રકારની ઈચ્છાઓ નથી, મિત ભોગી અત્યંત અલ્પ આહાર કરનારા, સત્ય સાર કવિ કોવિદ જોગી, સત્યનો સાર ધરાવનારા કવિ અથવા જ્ઞાની, કોવિદ વેદને જાણનારા યોગી. સાવધાન માનદ મદહીના, હંમેશા સાવધાન અર્થાત જેનું મન હંમેશા સાવધાનપણે ભગવાનમાં જ લાગેલું હોય. માનદ શરણ માન આપનારા, મદહીના સ્વયં મદ વગરના, તો પોતે માન નહીં માંગનારા અને શરણ માન આપનારા. ધર્મ ધીર ધર્મ ગતિ પરમ પ્રવીણ, જે ધૈર્ય ધરાવનારા હોય, ધર્મમાં ગતિ રાખનારા હોય, એટલે ધર્મમાં પરમ પ્રવીણ હોય. કહે છે કે હે મુનિ, અમારા ભક્તોના ગુણ છે. ગુનાગાર સંસાર દુઃખ રહિત વિગત સંદેહ, સર્વગુણનો આગાર, સર્વગુણની ખાન સમાન, સંસાર દુઃખથી રહિત વિગત સંદેહ, જેમાં કોઈ સંદેહ નથી. તજી મમ ચરણ સરોજ પ્રિય, તિન કહું દેહ ન ગે. મારા ભક્તો કેવા છે કે મારા ચરણને છોડીને એમના મનમાં ક્યાંય પણ એ બીજું કોઈ સ્થાન જ નથી. તિન કહું દેહ ન ગે, એમના મનને માટે મારા ચરણને છોડીને બીજું કોઈ સ્થાન જ નથી એમના મન માટે. મુનિ ગુણ સાધન કે ગુણ જય તે, કહી ન શકે સારદ સુધી દે તે. સાધુન એ સાંભળો નારદ મુનિ,
કે સાધુના જે ગુણો છે એ તો શારદા, સરસ્વતી અને વેદ પણ કહી શકે એમ નથી. આ ભગવાન કહે છે કહી શકન શારદ શેષ નારદ સુનદ પદ પંકજ કહે. નારદને કહે છે કે જો સાંભળો કે સરસ્વતી કે શેષનાગ કે કોઈ પણ આ સંતોના ગુણનું ખરે કથન ન કરી શકે. આ સાંભળ્યું નારદ મુનિએ ભગવાનના ચરણ કમળ ગ્રહણ કરી લીધા. અસ દીન બંધ કૃપાલ અપને ભગત ગુણ નિજ મુખ કહે. આ ભગવાન કહે દીન બંધુ અને કૃપાળો ભગવાને પોતાના ભક્તોના ગુણ પોતાના મુખથી જ કહ્યા. તો કે આ પ્રકારના સંતના ચરણમાં પ્રેમ જન્મવો આ ભક્તિનું પણ એક પગથિયું છે. જો કે સંત અહીં કહે છે ટીકાકાર કે સંતો હોય તો ખરા પણ આપણે એને ઓળખી નહીં શકતા. એ વાત સાચી છે. સંતો એ બધી જગ્યાએ હોય છે ખરા, પરંતુ એટલે કોઈ અખંડાનંદ મહારાજને પૂછે કે મહારાજજી મહાત્મા કોને કહેવાય? મહાત્મા એને કહેવાય કે જેની સન્નિધિમાં આપણામાં ભક્તિભાવનો ઉદય થાય, જિજ્ઞાસાનો થાય કે નહીં, આપણા હૃદયમાં સદગુણો જાગૃત થાય, જેમને સન્નિધિ માત્રથી. તો કે જે મુમુક્ષુ એને જ થાય, બધાને ના થાય. એવો નિયમ નથી કે મહાત્માની સન્નિધિમાં બધાને થાય, કે જે મુમુક્ષુ હોય એને થાય. એટલે સંત લોકો હોય આવા છતાં પણ એ ઓળખાય એવો કઈ નિયમ નથી. એને ઓળખનાર જ જોઈએ. કે જે ખૂબ પુણ્ય હોય આપણામાં, પુણ્યનો પરિપાક હોય તો આપણે ઓળખી શકીએ. પુણ્ય પુંજ બિનું સ્મિલહીન સંતા. મહાન પુણ્યનો પરિપાક હોય તો આપણે સંત પ્રાપ્ત થાય. સત્સંગતિ સંસ્કૃતિ કર અંતા. આવા સંતોની સંગતિ છે એ આ સંસારનો અંત લાવનારી છે. પુણ્ય એક જગ મહ નહીં દૂજા, મન કરણ વચન વિપ્ર પદ પૂજા. એ કહે છે કે આ એક વસ્તુને પુણ્ય કહેવાય જગતમાં, કે મન વાણી અને કર્મથી આવા વિપ્રોના ચરણની પૂજા કરવી એ એક મહાન પુણ્ય છે. સંત વિશુદ્ધ મિલહી પરિતેહી, ચિતવઈ રામ કૃપા કરે જેહી. આવા સંત કોને પ્રાપ્ત થાય? જેના પર રામની કૃપા હોય એમને સંત પ્રાપ્ત થાય. આ પ્રકારે સંતના ચરણમાં રીતિ. એ તો આપણે કહ્યું મોરે મન પ્રભુ અસ વિશ્વાસા મુમલીરા. હા, ગુરુ પિતુમાત બંધુ પતિ દેવા, સબ મોહી કહ જાને દૃઢ સેવા. તો સંત ચરણ પંકજ અતિ પ્રેમા, મન કર્મ વચન ભજન દૃઢ નેમા. તો પછી દ્રઢ નિયમો થાય, એટલે મન કર્મ અને વચનથી દ્રઢ નિયમ. એટલે આ ભક્ત કેવો થઈ જાય? મન વચન કર્મથી એનો નિયમ દ્રઢ બની જાય. કહેવામાં આવે છે કે મનમાં વચનમાં અને કર્મમાં એને મહાત્મા કહેવામાં આવે છે. કે મનમાં વચનમાં અને કર્મમાં એક સુરતા હોય નામ મહાત્મા. મનસ્યેકમ વચસ્યેકમ કર્મણ્યેકમ મહાત્મના. જે મનમાં હોય એ જ વચનમાં હોય એ જ કર્મનું નામ મહાત્મા. મનસ્સંયત વચસ્સંયત કર્મણ્યન્યત દુરાત્મના. આ તો આવું સુભાષિત આવતું હતું કે મનમાં કંઈક હોય, વાણીમાં કંઈક બીજું હોય, કર્મમાં કંઈક ત્રીજું હોય, એનું નામ છે દુરાત્મા. અને મનમાં એક હોય એ જ વાણીમાં હોય એ જ કર્મનું નામ છે મહાત્મા. ટૂંકમાં ભગવાનની ભક્તિ જે છે ને, આ ભક્ત ધીમે ધીમે કેવો બને? આવો બને. સર્વ ભક્તિ આપણા હોય ખરી, પણ મનમાં વચનમાં હોય અને મનમાં ના પણ હોય. ક્યારેક કર્મમાં હોય, ક્યારેક વચનમાં હોય, ક્યારેક મનમાં હોય, પણ હંમેશા બધી જગ્યાએ ના હોય. પણ ધીમે 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 ભગવાનની ભક્તિ દ્રઢ થતા મનમાં પણ હોય, વચનમાં પણ હોય, કર્મમાં પણ હોય. એટલે ભગવાને કહ્યું મન કરા વચન ભજન દ્રઢ નેમા. આમ તો વાણીથી ભજન કરીએ તો મનમાં બીજાની કઈ વાત ચાલતી હોય એવું ના હોય. મનમાં ભજન કરીએ તો વળી કર્મથી બીજું કંઈ થતું હોય. આ ત્રણેયમાં એકતા હતા. ગુરુ પિતુમાત બંધુ પતિ દેવા, સમોહી કહ જાને દૃઢ સેવા. અને પછી ભગવાન કહે છે કે બધા આ મારો ભક્ત કેવો છે, એનો હું જ ગુરુ બની જાઉં, હું જ પિતા, હું જ માતા, હું જ પતિ, હું જ બંધુ, હું જ દેવ. એનો અર્થ એ થયો કે આ બધી જગ્યાએથી એની રતિ દવે દૂર થઈ જાય. આમ તો આ બધા લોકોને પૂજનીય ગણવામાં આવે છે. ગુરુને, પિતાને, માતાને, પતિને, દેવને બધાને પૂજનીય જ ગણવામાં આવે છે. એટલે અત્યાર સુધી આ બધા એની પૂજા કરતો હશે, પણ જેમ જેમ ભગવાનમાં એની દ્રઢ ભક્તિ આવતી ગઈ તેમ ધીમે ધીમે આ બધામાંથી હવે નિવૃત્તિ બધામાંથી નિવૃત્ત થઈને ભગવાનમાં સ્થાપિત થઈ. સૌ મોહી કહ જાને દ્રઢ સેવા. આ બધું મને જાણે મારી દ્રઢ સેવા કરનારો છે.
પછી આગળ કહે છે છઠ્ઠી ચોપાઈમાં, મમ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા, મમ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા, ગદ ગદ ગિરા નયન બહનીરા, ગદ ગદ ગિરા નયન બહનીરા, કામ આદિ મદ દંભન જાકે, કામ આદિ મદ દંભન तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर મારા ભક્ત કેવા છે, મમ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા, મારા ગુણનું ગાન કરતા કરતા જેના શરીર રોમાંચ થતો હોય, ગદ ગદ ગીરા નયન બહનીરા, વાણી ગદગદ થઈ જાય અને નયનમાંથી નીર વહેવા માંડે, તો કે આવા તો એનું નામ મારો ભક્ત. કામ આદિ મદ દંભ ન જાકે, જેમના મનમાં કામ ક્રોધ અને કોઈ જાતનો દંભ નથી, તાત નિરંતર બસ મેં તાકે, હે તાત હે લક્ષ્મણ, આવા ભક્તના હું હંમેશા વશમાં હોઉં છું. એટલે એવું છે ને કે ગાન મારું કરતો હોય, ભગવાને કહ્યું ત્યાં આગળ કે તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, મત કર્મકૃત મત ચિત્તા મત મગે તો કે મત ચિત્તા મત ગત પ્રાણ, મારું ભગવાનનું ભજન કરતા હોય ખરા, તો ઘણા ભગવાનનું ભજન કરવાની અંદર આવું હોય, કદાચ કામ હોય, મદ હોય, દંભ હોય, એવું હોય શકે. ભગવાનનું ભજન કરતા હોય તો ઘણી વાર લોકો કામથી ભગવાનનું ભજન, ચાલો કામના ભગવાનનું ભજન કરું છું એટલે મને કંઈક પ્રાપ્ત થશે, એ પ્રકારની કામના હોય. ક્યારેક મદ પણ હોય કે સંગીત હું તો ભજન કરનારો છું, સંગીત શાસ્ત્રનો મહાન જ્ઞાતા છું, મારા સમાન કોણ છે એવું પ્રદર્શન કરવાનું ભજન થતું હોય ઘણી વાર. ક્યારેક દંભ કે ચાલો દંભ છે એટલે ભજન અંદર તો કઈ છે ને, બહારથી કરું છું, મને કશું લાભ કીર્તિ પૂજા પ્રાપ્ત થશે, દંભ. ટૂંકમાં કોઈ કામ નથી કરતું હોય, અર્થાત ભક્તો કોઈ દંભથી કરતો હોય, કોઈ મદદથી કરતો હોય, તો છેવટે કામના, એટલે આવા કઈ ને કઈ દોષ આપણા હોય છે. આપણે ભજન કરીએ ત્યારે પણ આપણા મનનો જરા બરોબર નિરીક્ષણ કરીએ એટલે કંઈ કંઈ હોઈ શકે અંદર. ક્યાં તો અંદર ભાવ ના હોય છતાં આપણે ભજન કરતા હોઈએ, થોડો દંભ પણ હોય, ક્યારેક ક્યારેક ભજન કરતા હોય એમાં કે થોડો દેખાવ પણ હોય, ક્યારેક કામના પણ હોય, એટલે ક્યારેક ક્યારેક થોડું ગર્વ પણ હોય, એવું તો હોઈ શકે કે પેલા ગાયો તો બીજા બધા કરતા વધારે સારું ગાવું, એવું કઈ હોઈ શકે. કઈ પ્રકારનું પ્રદર્શન હોય, કઈ પ્રકારનો અમારો દમ હોઈ શકે. પણ છેવટે ભજન માત્ર ભજન માટે જ કરવામાં આવે. અને તેથી એટલે કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ ભગવાનને પ્રિય કોણ છે, નાહમ વસામ વૈકુંઠે યોગી નામ હૃદય નવા મદ ભક્તાયત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. નાહમ વસામ વૈકુંઠે, વૈકુંઠમાં નિવાસ નથી કરતો, યોગી નામ હૃદય બી છે, યોગીના હૃદયમાં પણ નથી કરતો નિવાસ. ત્યારે ક્યાં કરું છું, મદ ભક્તાયત્ર ગાયંતી, જ્યાં મારા ભક્તો ગાન કરતા હોય, તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ, હે નારદ હું ત્યાં નિવાસ કરું છું. મદ ભક્તા યત્ર ગાયંતી, આ ગાય છે એ ગાન કરવામાં કોઈ બીજું મહત્વ નથી કે તાલમાં ગાય છે કે સુરમાં ગાય છે ને ફલાણામાં ગાય છે, એવું મહત્વ નથી. મદ ભક્તા યત્ર ગાયંતી એટલે એવું ગાયકાયત્ર ગાયન નથી કહેતા કે જ્યાં સંગીતના જાણકારો ગાન કરતા હોય મારું ત્યાં હું હસું જવું નથી. મત ભક્તા યત્ર ગાયંતી, ટૂંકમાં ભગવાનનું ગાન કરવા માટે, ભગવાનનું કીર્તન કરવા માટે ભક્તિ જ મહત્વની વસ્તુ છે. એ સુર હોય, તાલ હોય, લય હોય, બધી વસ્તુઓ કરતા એ મહત્વનું છે. એટલા જ માટે ભક્તિપૂર્વક જયારે થતું, એટલે મને પુલક શરીર, ગદ ગદ ગીરા વગેરે. ટૂંકમાં મનમાં કોઈ કામના કે દંભ કે કોઈ મદ કે પ્રકારની કોઈ અભિસંધિ વગરનું આપણું ભજન હોય, એવું ધીમે ધીમે થતું જાય. એટલે કે આ બધા દોષ છે એ ધીમે ધીમે દૂર થતા જાય. આવા જે મારા ભક્તો છે એ કહ્યું તાત નિરંતર બસમયતા, કે હે લક્ષ્મણ આવા ભક્તોને હું વશમાં હોઉં છું હંમેશા. અહમ ભક્ત પરાધીનો છે સ્વતંત્ર ઇવ દ્વિજ. ભગવાન કહે છે દુર્વાસા મુનિને, પેલા અંબરીશની કથામાં આવ્યું ને, તો દુર્વાસા મુનિ જયારે છેવટે પેલું ભગવાનનું ચક્ર દુર્વાસા મુનિની પાછળ પડ્યું
દુર્વાસા કૃત્યનું પ્રગટ કરી અંબરીશને મારી નાખવા માટે, તો એનું રક્ષણ કરવાનું ચક્કરે પહેલા કૃત્યનો નાશ કરી નાખ્યો. એટલું દુર્વાસા મુનિ પાછળ પડ્યું. જે ભગવાન દુર્વાસા મુનિ ચારે વખત દોડવા મળ્યું, ભગવાન પાસે ગયા, ભગવાન આપણા ચક્રમાંથી મને બચાવો તો હું કઈ ના કરી શકું. અહમ ભક્ત પરાધીન હ્ય સ્વતંત્ર એવ દ્વિજ. હે દ્વિજ, હું ભક્તને પરાધીન છું, પરતંત્ર છું. એટલે આ ચક્ર જે છે ને એને તારું રક્ષણ કરવાનું હું પણ શક્તિમાન નથી, મારા ભક્ત પાસે જાઓ અંતો રક્ષણ થશે. ટૂંકમાં આ બધા શાસ્ત્રોમાં ભગવાન કહે છે કે મારા કરતા મારા ભક્તનું સન્માન વધારે કરો. ભગવાન એવું વધારે ગમતું હોય, અને મારું સન્માન કરે ને ભક્તનું અપમાન કરે તો જયારે ગમે જ નહીં. અને માટે મારું સન્માન નહીં થાય તો કદાચ ચાલશે, મારા ભક્તનું સન્માન કરો. મારા ગુણગાન નહીં જાઓ, મારી કદાચ તમે ટીકા કરશો તો ચાલે, મારા ભક્તની ના ગુણગાન ગાઓ, એમનું સન્માન કરો, એવું કહેવામાં આવ્યું છે હંમેશા. અને છેવટે આ 16મા દોહામાં કહે છે, બચન કર્મ મન મોરી ગતિ, બચન કર્મ મન મોરી ગતિ, ભજન કરહી નિષ્કામ, ભજન કરહી નિષ્કામ, તિનકે હૃદય કમલ મહુ, તિનકે હૃદય કરઉં સદા વિશ્રામ, કરમ સદા વિશ્રામ. સિયાવર રામચંદ્ર કી જય, પવન સુત હનુમાન કી જય, બોલા ભાઈ સબ સંતન કી. વચન કર્મ અને મોરી મતી, જેને મનથી વચનથી કર્મથી માત્ર મારી જ મતી છે. મોરી મારી જ ગતિ છે. આ મનથી વચનથી કર્મથી મને જ ઈચ્છે છે, અને બીજું કંઈ જ જેના મનમાં વચનમાં કર્મ મારા સિવાય કંઈ જ ગતિ નથી, ગંતવ્ય નથી, ધ્યેય નથી. ભજન કરે નિષ્કામ, અને જે મારું નિષ્કામ ભાવે ભજન કરતો હોય તેને કે હૃદય કમલમાં મહું. ભગવાન કે મારા ભક્તોના હૃદય કમળમાં હું નિવાસ કરું છું. કરવ સદા વિશ્રામ, ભગવાન ત્યાં વિશ્રામ પ્રાપ્ત થાય છે. વચન કર્મ અને મોરી ગતિ, ટૂંકમાં ભગવાન જો વચનથી, કર્મથી અને મનથી જે કંઈ કરતા હોય ભક્ત હંમેશા ભગવાનના શરણમાં જ રહેતા હોય. ખાતા હોય, પીતા હોય, જાગતા હોય, સૂતા હોય, હંમેશા ભગવાનના શરણમાં. અને બોલવું પડે તોય પણ એ હંમેશા ભગવાન કહે સબકે પ્રિય, સબકે હિતકારી. આગળ આવશે, ભગવાન પોતે જ કહે છે કે મારા ભક્ત કેવા છે, સબકે પ્રિય, સબકે હિતકારી, જે બધાના પ્રિય છે, બધાનું હિત કરનારા છે. દુઃખ સુખ સરીસ પ્રશંસાગારી, કहीं સત્ય પ્રિય વચન વિસારી. આવી ગયું. આ તો વાલ્મીકી ઋષિએ કહેલું છે ભગવાનને કે ભગવાન આપ ક્યાં નિવાસ. ભગવાને પૂછ્યું વાલ્મીકી ઋષિને, ચિત્રકૂટ જતા પહેલા પૂછ્યું ને, વાલ્મીકી ઋષિના આશ્રમમાં ગયા ત્યારે ચિત્રકૂટ જવાના હતા. તો વાલ્મીકી ઋષિને પૂછે કે ભગવાન પૂછે કે મુનિ આપ મને કહો કે એવું સારું સ્થાન છે જ્યાં નિવાસ કરી શકું. અમારે હવે 14 વર્ષ સુધી વનવાસ છે, તો આપ સારું સ્થાન બતાવો જ્યાં નિવાસ કરી શકે. 14 વર્ષ માટે વાલ્મીકી ઋષિને 14 સ્થાન બતાવ્યા. જેવું એક સ્થાન છે, સબકે પ્રિય, સબકે હિતકારી. જે ભક્તો હોય બધાનું પ્રિય કરનારા હોય, બધાનું હિત કરનારા હોય. દુઃખ સુખ સરીસ પ્રશંસાગારી, આ દુઃખ અને સુખ સમાન છે. કોઈ પ્રશંસા કરે, ગા આપે તો પણ સમાન છે. કहीं સત્ય પ્રિય વચન વિચારી, એ કઈ કહે તો સત્ય, અને વિચારીને હંમેશા સત્યને પ્રિય વચન કહે. જાગદ સોદ શરણ તુમારી, એ જાગતા સૂતા આપના શરણમાં હોય. તુમે છાડ ગતિ દૂસર નાય, જેમને આપને છોડીને બીજી કોઈ ગતિ નથી, ગંતવ્ય નથી. રામ બસહુતીને કે મનવાહી, રામ જો આમના મનમાં જાઓ. રામે પૂછ્યું કે 14 વર્ષ ક્યાં નિવાસ કરો? તો વાલ્મીકી ઋષિએ એમને 14 સ્થાન કયા. દરેક એક વર્ષ રહો આ બધી જગ્યાએ. ક્યાં? ભક્તના હૃદયમાં નિવાસ કરો. સકલ કામનાહીન જે રામ ભગત રસલીન, નામ સુપ્રેમ પિયુષ હૃદય તિનકુ કિયે મન મીન. સકલ કામનાહીન જે, જેનું મન સકલ કામનાથી હીન છે. રામ ભગત રસલીન, એટલે જગતના વિષયોમાં રસમાંથી મુક્ત છે. અને રામની ભક્તિના મનમાં રસમાં જેનું મન લીન છે, એનું મન પેલી માછલી સમાન છે. નામ સુપ્રેમ પિયુષ હૃદય, આ નામ રૂપી અને ભક્તિ રૂપી જે હૃદય, એટલે જે સમુદ્ર છે, આ સરોવર છે.
પિયુષ હૃદય આ અમૃતનું સરોવર છે. ભગવાનનું નામ અને પ્રેમ રૂપે અમૃતનું સરોવર છે. એમાં હંમેશા લીન રહેનારા માછલી જેવું આ લોકોનું મન છે. ભગવાન કે એમના હૃદય કમળમાં રોજ ભગવાન હું ભ્રમર સમાન છું. ભ્રમર કેવા હોય? કમળમાં હંમેશા રહેનારા હોય, કમળનું સેવન કરનારા હોય. ભગવાન કે હું પણ આ કમળનું સેવન કરનાર ભ્રમર સમાન છું. કયું કમળ? મારા ભક્તોના હૃદય કમળ જે છે એનું સેવન કરનાર ભ્રમર સમાન છું. બાકી તો આમ તો બધા ભગવાન એવું કેમ આપ કહો છો કે ભક્તના હૃદય કમળમાં રહેનારા છો? આપ તો બધાના હૃદયમાં રહેનાર જ છો. તો કે હા, વ્યાપક એક બ્રહ્મ અવિનાશી સદચેતન ઘન આનંદ રાશિ. આ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે, વ્યાપક બ્રહ્મ અવિનાશી છે, અસપ્રભુ અક્ષત અવિકારી. એવા અક્ષર અવિકારી ભગવાન તો બધાના હૃદયમાં રહેનારા છે. એ ભગવાન ના છે ને આપણને. એટલે બ્રહ્મ હોય, નિર્વિકાર હોય, નિર્વિશેષ હોય, બધાના હૃદયમાં રહેલો જ છે. એ જયારે સગુણ બને ત્યારે જ આપણે ઉપયોગી થાય. એટલે ભગવાન આ રીતે સગુણ બને, અર્થાત આત્મ સ્વરૂપે આપણા જેવું તમે ઈચ્છતા હો, જ્ઞાન ઈચ્છતા હોય તો પણ ભગવાન આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય ત્યારે આપણે ઉપયોગી બને. તો ભગવાન કહે છે કે હવે એમના હૃદયમાં નિવાસ કરું છું. આત્મભાવસ્થ જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. એમના હૃદયમાં રહેલું હું એમના હૃદય અંધકાર દૂર કરું છું. તો આવા નિષ્કામ ભક્તો છે, એમના હૃદયમાં વિશ્રામ મળે. હું મારો ભક્ત હોય તો જવું ખરો. એટલે કામનાઓ ને ત્યાં બહુ અંદર અનેક પ્રકારનો વિક્ષેપ હોય. ભગવાન આવે ખરા, આપણું હૃદય નિષ્કામ ને ભગવાન આવે, કામ ના આવે એટલે ભગવાન પાસે બિચારા વિક્ષિપ્ત થઈ ગયા. એટલે ભગવાન કહે કે જે સકામ ભક્તો હોય છે, જેમના હૃદયમાં કામના હોય છે, એમના હૃદય વિશ્રામ ના મળે. વિશ્રામ ક્યાં મળે? જે નિષ્કામ હોય ભક્ત. એટલે કહે છે કરવું સદા વિશ્રામ. આવા મારા નિષ્કામ ભક્ત છે, એમના હૃદયમાં સદા હું વિશ્રામ કરું છું. એની પછીનું પણ એક ચોપાઈ છે, આપણે વાંચી લેવી જોઈએ. સારો, ચાલો આટલું એમણે કહ્યું ભગવાને. આવો ચાલો. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.